नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा उलाइका युजज़ौनल ग़ुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौना फ़ीहा तहिय्यतम व सलामा खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा क़ुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात नज़मगा दर्स सूरह फ़ुरक़ान आखिर रुकू आखिर आयतुनी दे आयतुन मफ़हूम दादे तासु ज़हन की खबर ताज़ा की चिदा खबर सरा रवाना वा दियो दिलावेज़ शख्सियत मोमिन सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला कुरान की बयानी और मुंतदा हिदायत दे पकी शरत दा सिफ़ात अल्लाह ता वक्ती दाज़ान के पैदा की नाहा मखिना चेरा मोमिन दा यो खुदे दा अल्लाह मारिफत हासिल की दा ईमान राशि नंदर की एज जवन की सारी राशि दा अल्लाह तडेरा होगा ब्या दे दावत तबलीग कार हवाले के अपन मकसद पके मरकजी नुआई के इंतहाई बर्दाश्त और सब्र हौसला कुर्बानी दावत दी ब्या दशबे पासी दुआगान वाड़ी खल्क़ ता अल्लाह दे हिदायत की और या अल्लाह ज़मा मदद की दा कार इंतहाई ग्रान और बे दे खपल ज़िंदगी के म्यान रवी कई न देर इसराफ कई और न देर बुखर और कंजूसी कई ब्या गट गुनाह न जानता थी ब्या तौबा बाने खबर तौबा वासी ब्या दे पजूर बाने हाजिरी ने कई और न कुरान ना गूंगा रुन पासी कुम और रुन न पासी बल्कि गौर और फिक्र कई और मज़ीद खपल अमल और इस्लाह सही गो दखपल अमल दाई कोशिश की उस दिल ताखिरी बदी की दे मोमिन यो दुआ चिदा मोमिन दखपल औलाद द पार सवाड़ी दा संगा हिसाब दे कई गद अगकम सिफाते नो अल्लाह तफाफ दे कया दे अवल बजर दे आयतुन मुख्तसर तर्जुमा चिदा दा शो बयाबे वजाहत कुचेर पदे जात हुई वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना दा कसान दी जवाई ए रब ज़मुंगा रौबा हिमुता दखपलो बिबियानुना और द औलादना दस्तरगो यखवाले और मुंगा उगरज़े मशरान द नेकानो खल दा कसान दी चे अल्लाह बदई तल्ले मानाई पे जन्नत की वर्गी दई दे कुर्बानी बवजा और दई तबा मिलावेगी यानी मुलाकात बो सरकीगी पा दुआगानो प सलामुन बाने हमेशा बदी की भी और दा डेर खस्ता दे जन्नत लग वक्त पारम और दा डेर वक्त पारम और वो है होता आखिर तेरा हम दे दा फलसफा रिसालत सर ताल्लुक दे चेरा दा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दून जोर शो सरतास ता खबर गई या अल्लाह कुरान के दा खबर ब्या ब्या तास ता कई न चेरे दास ता जोड़े के राने से अल्लाह से मजबूर दे चेरा खामा खाओ मुंगा गला मुल्क या दा प हिजबुल्लाह के दाखिल शो या दा गद दिन द क़याम और द बंदगी कोशिश को दा अल्लाह ता जरूरत दे या दा पैगंबर शिकार कई न बने दिल दासी जे द तनखा जाती या द मराज जाती खबर अदा से न दा खबर दादा च अल्लाह जमा कानून दादे ज सड़े खबरों लेकिन सर्विस पूरा दे अदालत के कभी का ना वो सर्विस पर के शवे दे ना चिकल वारंट जारी कई ना जो वारंट न जारी दे सर्विस शवे दे और आगा वो गुरी दा सत करे बोल शव तरह से दे और राजी वारंट पर जारी कई न मदे च दा सर्विस स्कूल चेरे सबासु दा अल्लाह पर दरबार के दा उनोई च ए रब खबर दक खबर दा दी बाने अल्लाह वही जमा दा मनशादा और जमा पैगंबर से दा जोर लगवले दे बदी बाने चेरा जमा गड़ा दा दशी चसना सबा जमा गरीब चित्ता दे खपल बचो तो दे खपल कौम तो दे इंसानात दा खबर कड़ी वो करो न दा वाले सरदायत न देर अहमदी और बदी बाने गौर फिक्र कवली गोर दुआ च कमदा
دا اولاد دپاره ابراهیم علیه السلام هم کړې ده. دا قرآن موږ ته هغې کې یعنې موږ ته ښایي چې کله الله په امتحان کې د حق او امتحان کامیاب شو نو الله ورته چې قال انی جاعلک للناس اماما، زه تا چې کوم دی امام جوړوم. نو هغه دعا وکړه چې قال من ذریتي، رب زما بچي هم دغسې دي. او قال لا ینال عهد الظالمین، زما وعده ظالمان سره که ستا اولاد نیک وو او په دې لاره روان خو ټیک ده، که نه نو بیا زما وعده د هغوی سره نه ده. دغسې ابراهیم علیه السلام په دې لومړۍ سپاره کې راځي ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. یا الله موږ دواړه پلار او زوی خپل ځان ته تسلیم وساتئ، اسې سرکشي ونه کړو. ګوره د کعبې لګیا د دیوال خېژئ، زوی ورسره لګیا دی او بیا هم دعا کوي چې یا الله چېرته سرکشه نه شو، ستا د نافرماني ونه کړو، ځان ته تسلیم وساته. او زموږ د بچو نه هم داسې وکړه چې بچي زموږ کوم را روان دي هغه هم داسې وکړه. نو دلته هم دغه دعا داسې ده او په دې دعا کې یعنی اصل خبره دا ده چې د انسان د شخصیت د هغه د مقصد اندازه د بچو دپاره هغه څه غواړي دا خبره ده. که دی په خپل یو پروفیشنل کار کوي، مدرسه ده او یو دی دغه دی خو خپل زوی امریکې ته لیږي، نو ظاهر خو د اوس کاروبار په دین کې روان دی، خو هلته نو د بچو دپاره بل څه غواړي. نو لهذا یا دی پوه نه دی یا دی خپل مقصد کې دی چې کوم دی مخلص نه دی، دا دوکه ده بیا. یعنی انسان چې ځان د کوم شی غواړي دا د انسان فطرت دی، هغه بچو دپاره هم غواړي چې دی هم پړه لیکه شي، دی هم تعلیم یافته شي، دی هم دینداره شي او بیا زما دپاره صدقه جاریه وګرځي. نو دا دې دعا نه د انسان دا یو کسوټي دی او پیمانه ده. په دې دعا کې دوه خبرې دا وضاحت د دې کوو او دا ټوله خبره به هغې سره انشاءالله بیا تړو. دی په دې دعا کې دا مؤمن وایي ربنا اے ربا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا الله زما دې بچو نه ماته سترګو یخواله راکړي چې زه خوشحاله شم، زما دپاره صدقه جاریه جوړ شي. او یا الله ما د متقیانو مشر کې، خو دا هغه مشري نه ده چې لیډرشپ غواړي. اوس خبره راځي مخکې دا امام خبره چې کومه ده نو دا به په ورځ د قیامت اواز وشي چې لکه عدالت کې اواز کېږي که نه هلکه پلانکي او پلانکي نامه واخیستی شي کیس چې راځي نو وایي وکیل دې راوړه، وکیل سره راشه. یوم ندعو کل اناس بامامهم، هغه ورځ باندې به هر یو کس ته د امام سره اواز وشي مشر دې راوړه. چا ته دې مشر ویلی و، د چا پیروکار وي، د چا ترجمان دې کوله، د چا چې کوم دی نو هغه پیروي دې کوله، هغه کسان سره راشه. نو دا دو ټکي امام او تقوا دې باندې خبره کوو چې یاره دا تقوا څه شی دی، ولې دا دعا کې ده او دا یعنې بنیادي خبره ده. تقوا چې کومه ده بس د دې بنیاد ایمان دی او د بچو تربیت د بچو دپاره دعا کول کې دا خبره ده چې مدرسې ته لاړ شي او ادارې نه فارغ شي او نور دا نور خبره ده، خو هلته مقصد نه حاصلېږي. دلته چې کوم خبره قرآن موږ ته کوي نو هغه داسې کوي چې تقوا دې ته وایي چې دې بنیاد ایمان دی، ایمان ثلاثه. یعنی دې بچي ته د الله معرفت وښایه، دا بچی د الله سره د رب معرفت وکړه چې الله ستا رب دی، او بیا د هغه عبد او د معبود دا تعلق چې پیدا شي د الله سره، او دی په دې پوه کړه د وخت تاغوت ته وښایه چې هسې نه ستا د مرګ نه پس دا چېرته بېلارې نه شي. ګوره یعقوب علیه السلام ته مرګ رانږدې شو نو هغه دقه خبره وکړه بچو ته ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. تاسو ویل چې ابراهیم یعقوب علیه السلام ته مرګ رانږدې شو، قال لبنیه بچو ته وی ما تعبدون من بعدی، تاسو زما نه پس به بچو څه کوئ، د چا بندګي به کوئ، چا غلامي به کوئ، د چا پیروکاري به کوئ. قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا. اے بابا بس تا د نیکه ابراهیم علیه السلام ستا د پلار او د اسماعیل اسلام هغه زوړ یو الله عبادت وکړو، بل به موږ نه ده. وردا دونه اهم خبره ده چې د من په وخت کې یعنی بچو ته کېږي. داسې وګوره لقمان علیه السلام
دا نه پیغمبرو نه د پیغمبر پیروکار هو داغه ته خبر الله ته دونه خوښ شو دې حقیقت ته ورسېدو بچی ته وایي یا بنیا اقم الصلاه د الله سره تعلق ساته ادا صلات ولې چې د پیغمبر پیغمبر موږ څنګه د الله سره تعلق داغه سره تعلق ما الله داغه نه هدایت اخلا داغه هدایت باندې عمل کوا او څه کوا وامر بالمعروف وانهى عن المنکر او معروف خلکو ته وایو د منکر د وخت کوم دی دا باندې بکې او دا خبر ګرانه ده واصبر على ما اصابك او صبر برداشت کوو چې په دې نتیجه کې تاسو ظالم ته ظالم وې او یا سړی چې ته ظالم دا ولې داسې کوي تا پریدي نه په لس روپۍ چاته ظالم روپۍ ولې خوري لس روپۍ شي په دې نو چې تاسو کار دی نو بیا دونه غټه خبره ده ځمکه د خدای د مخلوق د خدای دی او دا ولې دي خلکو غلامان کړي دا د الله د بندګۍ آزاد پکا دي نو تاسو بیا ډېر لوی خبره ده نو دا خبره چیرې لقمان علیہ السلام بچی ته وایي چې وامر بالمعروف وانهى عن المنکر خدا چې ته کې نو خامخا قرباني راځي برداشت وکې نو واصبر على ما اصابك استاد چې کوم شی دی په نتیجه کې راځي اوس په کلک ولاړې ان ذالک من عزم الامور او کته چې زه په دنیا کې داسې کار کوم یو داسې کېری یو داسې کار کوم کارنامه چې زما نوم الله سره خراج او آخرت کامیاب شم او دنیا کې نو دا عظیم کار دی چې دا په داسې دا کول شي د ظالم لاس نیول او مظلوم راکته کول هغې نه خلق خلاصول نو دې آیاتونو کې خبره دا شوه چې یاره بچي ته به څه ښایي یعنی هغه ته پوره د بندګۍ تصور ورکړه جزوي بندګي نه ګورې جزوي بندګي حلاکت دی چې څه د خدای جومات کې دننه د الله منه او بعد چې چا باندې چا څه داسې نه دا چې څه منې او څه پرېږدي دا الله ته د شرک او کفر نه زیات ناخوښه دی نو بیا ستا دپاره به صدقه جاریه څه شي چې هغه څه کوي او څه پرېږدي نو دا چې دا پوره فکر ورته ورکړي د فرایضو د جامع تصور دا بنیادي شی دی تقوا لاندې دا او ګوره د دې دا ده چې د دې بچو تربیت باندې د آخرت کامیابي او ناکامیابي کې دا خبره ډېره زیاته اهم ده تاسو قرآن په دې اندازه ګورئ تاسو ته به ډېر آیتونه راشي کله چې هلته کامیاب شي څه کسان سورې طور کې وایي 26 نمبر آیت دی هلته چې کامیاب شي نو بیا به خوشحالۍ سره یو بل ته اظهار کوي چې دا څه وشو چېرې ګوره سړی پرشن کامیاب شو ما داسې جواب ورکړو داسې مې انټرویو کې مې دا ووی او بیا هغې باندې خبرې کېږي نو وایي قالوا انا كنا قبل فی اهلنا مشفقین مونږ غفلت نه کوو مونږ دې دنیا کې د مخکې په دنیا کې چې وو نو مونږ به د خپلو بچو سره کېناستو په دې باندې مو خبره کوله یعنی دې خبره هم تازه کوله یو بل ته او هغه بچي هم په دې پوهېده او ځان هم په دې غفلت هم نه دی اختیار کړی دغه وجه وه چې مونږ دلته راغلو او د کافر دپاره وایي چې دی په خپل اهل کې غرور او تکبر سره سرور سره ناست دی ګوره د هغه دا نتیجه دوزخیانو بیانوي د اهل حوالې سره نو لهذا حدیث شریف دی چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو راعي دی شکونکی دی یا نگران دی او هغه ته چې څه شی دی په موقع باندې د هغه د وسه د باره کې به د هغه نه تپوس کېږي لکه ګوره خاندان حوالې سره خبره ده که نه چې هر سړی شکونکی دی شکونکی وګورې داسې چې بس یې بول دی ورایو دی پته نه وي چې څه ورکېږي او کروږي هغه شماري او باقاعده یې ګډه په نښه کړي چې هغه دغه ځای شي هغه ذمهوار وي د هغې دغسې هر انسان ذمه دار دی د الله حکم دی قو انفسکم و اهلیکم نارا بچ کئ تاسو خپل ځانم او خپل بچیم د اور نه بچ کئ وقودها الناس والحجاره علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون او ګوره یاد ساتئ هغه داسې اور دی د هغې نه ځان بچ کئ او د خپل بچیم بچ کئ چې هغې باندې د هغې خشاک کاڼي دي کاڼي پکې سوځي چې کاڼي او اور میده کوي دا به څونه تیز وي خلق او کاڼي پکې سوځي او ګورې په هغې باندې فرشتې مقرر دي دا ستا بچی ته خو درته چې نه پې خفه شي او یا څه فریاد وکړي انسان دی انسان ته یې وعده که ویې وایي نو بیا مو یا دا هغه ډه کوي او ګورې هغه فرشتې داسې ډېر سختې تندخویه دي او هغې ته چې څه ویلی کېږي هغه کوي
ادا نه کوي چې ودې جاړي او بریا کې او دا شعر کوي هغه چې تس سوي وتا هغه حکم مني نو دا غینه دا بچیم بچ کوي حکم دی په دې کې چې چا کمه وکړو دا غټاوان دی سورې زمر یو څل پیځه اتونه دی حواله سره 15 نواره تر 18 19 پورې چې بالکل دغه کیفیت بیانې او دغه خبره تابوت او د بندګۍ او د عبادت خبره کوي او هغه دوی چې دې کې چا کمه وکړو غټاوان دی وای ان الخاسرین خسروا ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه بیشک غټ تاوانی خساره کې هغه کسان دي چې هغه تاوان کې وګرځول خپل ځان او خپل کور وره دا یو وګرځول ورته د قیامت الته چې تاوانی شو ذالک هو الخسران المبین او ډیر غټ تاوان دی دا چې الله او د غټ وین وږي چې غټ وي توحید او بربادي ده دا د ذمہ داری ده او دا پوره کول دي وای دا ولې الله سی وای لهم من فوقهم ظلل من النار دا عذاب څنګه دا عذاب د تاوان داسې دی چې د دې د پاسه به صاحبانی د لمبو لکه لاندې وي او پاسه به اور تاریږي ومن تحتهم ظلل او لاندې د خپونه به صاحبان دغه اور به لاندې وي دا ولې الله داسې وایي دا ځکه ذالک یخوف الله دا ځکه په دې باندې الله یری به عباده خپل بندګان کوم بندګان چې د الله بندګي کول غواړي نو هغه خدا څخه نه کوي خو هغه یری چې ګوره تاسو داسې ونه کوي خپل بل چې الله بنده شي نو بنده وي نو دې باندې هغه تیار ورکوي او یا عباده دې د شفقت او د محبت الفاظ دي اے زما بندګانو فتقوني وې زمانه وي دې خبره نه چې